सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे किसानां दे संघर्ष दी, किसानां दे अंदोलन दी, सरकार दे तर्क दी ते किसानां दे तर्क दी। खेती मंत्री तोमर दी चिट्ठी दा किसानां दे वल्लों हुण जवाब दिता गया है। नरेंद्र तोमर दी चिट्ठी दे जवाब दे विच किसानां ने भी खुली चिट्ठी लिखी है। किसान अंदोलन नूं सियासत तों प्रेरित दस्सण ते किसानां दे वल्लों सवाल चुके गए ने। किसानां दा कहना है कि किसान शुरू तो ही खेती कानूनां दा विरोध कर रहे ने। किसानां दे नाल चर्चा तो बिना एक कानून लिआंदे गए। किसान अंदोलन दे प्रति अविश्वास की स्थिति पैदा की जा रही है। किसानां दे वल्लों यह तर्क दिता गया है। किसानां दा कहना है कि तुसीं किसानां दी मुश्किल दूर करन दा इरादा ही बदलिया है। तुहानूं दस दईए कि नरेंद्र तोमर जिहड़े केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने, पहलां उन्हां दे वल्लों 8 पन्नियां दी खुली चिट्ठी लिखी गई किसानां दे नां। उसे ही चिट्ठी नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों ट्वीट भी किया गया। प्रधानमंत्री ने अपील की कि सारे किसान इस चिट्ठी नूं ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़न। सरकार दे वल्लों अपने तर्क दिते गए, जिहड़े किसानां दे खर्चे ने उस नूं लैके बिल्कुल साफ किया गया कि ना MSP खत्म होवेगी, ना मंडी सिस्टम खत्म होवेगा। सो इस तो बाद हुण किसानां दे वल्लों भी खुली चिट्ठी लिखी गई है ते जवाब दिता गया है नरेंद्र तोमर दी चिट्ठी दा। किसान अंदोलन नूं सियासत तों प्रेरित दस्सण ते सवाल चुके गए ने। किसानां दा कहना है कि किसान शुरू तो ही खेती कानूनां दा विरोध कर रहे ने। किसानां दे नाल चर्चा तो बिना एक कानून लिआंदे गए। किसान अंदोलन दे प्रति अविश्वास की स्थिति पैदा की जा रही है। सो ये चिट्ठी लिखी गई है किसानां दे वल्लों। सीधा रुख करदे हां ग्राउंड जीरो दा ਸਿੰਘੂ बॉर्डर दा, जिथों के मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ लगातार बने हुए ने। पल पल की अपडेट किसानां दा की तर्क है, ये साडे दर्शकों तक पहुंचा रहे ने। जी नपिंदर, पहला केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दे वल्लों खुली चिट्ठी लिखी जाती है 8 पन्नियां दी, इस दे विच सरकार दे वल्लों इन्हां कानूनां नूं लैके अपना तर्क दिता जाता है कि हुण चिट्ठी के जरिए ही किसानां दे वल्लों भी जवाब दिता गया। जानना चाहांगे आखिरकार कि मुख तौर पर किसानां दी चिट्ठी दे विच किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां शामिल ने, की तर्क रखा गया है किसानां दे वल्लों। बिल्कुल, देखो लगातार सरकार ते किसानां दे विच गलबात जिहड़ी कीती जा रही है, पर पिछले कुछ दिनों तो गलबात रुक गई सी। हुण एक बार फिर तो केंद्र ने एक चिट्ठी भेजी है पंजाब दे इन्हां किसान संगठनां नूं, पूरे देश के किसान संगठनां नूं, जिहड़ियां जथेबंदियां नाल गलबात चल रही सी, उन्हां नूं एक चिट्ठी भेजी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई तरह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ठीक है नपिंदर, लगातार बने रहो, मुड़ तो तुहाडा रुख करांगे। सो खेती मंत्री तोमर की चिट्ठी का किसानां दे वल्लों जवाब दिता गया है। तोमर की चिट्ठी के जवाब दे विच किसानां ने भी चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी के जरिए जवाब देने की कोशिश की है। किसान अंदोलन नूं सियासत तो प्रेरित दस्सण ते भी सवाल चुके गए ने किसानां दे वल्लों। किसान शुरू तो ही खेती कानूनां दा विरोध कर रहे हैं। किसानां दे वल्लों कहा गया, उत्थे कहा गया कि किसानां दे नाल चर्चा तो बिना ही ये खेती कानून लिआंदे गए। किसान अंदोलन के प्रति अविश्वास की स्थिति पैदा की जा रही है। किसानों के वलों अपना यह पक्ष रखा गया इस खुली चिट्ठी के जरिए। तुसीं किसानों की मुश्किल दूर करने का इरादा ही बदलिया है, यह भी निशाना साधा गया चिट्ठी के जरिए केंद्र सरकार ते किसानों वालों। सो चिट्ठी के जरिए ही वार पलटवार किया जा रहा, आपो अपना तर्क रखा जा रहा। पहला केंद्र सरकार ने चिट्ठी के जरिए अपना पक्ष रखा, अपना तर्क रखा कि खेती कानूनों नूं किसान हितैषी दस्सिया। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ पक्ष रखे गए कि किवें ये किसानों के पक्ष दे विच ने कानून, चाहे MSP की गल होवे, चाहे APMC की गल होवे, मंडी सिस्टम की गल होवे। ते हुण किसानों के वल्लों भी एक चिट्ठी के जरिए ही, खुली चिट्ठी के जरिए ही जवाब दिता गया केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर नूं। सो आपो अपना पक्ष सरकार भी रख रही है, किसान भी रख रहे हैं। किसानों के वल्लों लगातार ही मंग की जा रही कि खेती कानून जिहड़े वो किसान विरोधी ने, इस करके इन्हां नूं रद्द किया जाए।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰਕ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਥੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2006 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਘਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ MSC ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬਈ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਵੇਖੋ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿੱਦੜ ਪਰਵਾਨੇ ਭੇਜੋਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਚਾਹਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹੀ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋਗੇ?
ਕੀ ਵਾਕਈ ਜੇ 18 ਗਲਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 8 ਤੇ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਹੋਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਕਾਲ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੌਦਾ 99% ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਅੜੀ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੈਲੰਜ ਏ ਇਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜੋ ਝੂਠ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਭਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1962 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ 1962 ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਨਾ ਦੱਸਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 2-3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੈਸ ਤੇ ਨੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਸੁਰਜੀਤ ਜੈਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨੀ। ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 39 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਡੇਟ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦਾ ਗਲੋੜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ 39 ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਡਾਕ WhatsApp ਤੇ ਪਾਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਦਲਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੜੀਏ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਓ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪਵਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਆਮ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਬੱਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਲੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ, ਲੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ 32 ਦੇ 32 ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਮਸਲਾ? ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੜੀ ਕਰੀਏ, ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ,
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ। 31-32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਬੈਣ 2 ਦਿਨ ਬੈਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਨਿਬੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਾਤਰ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਅੱਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੌਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹੈ, ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਰ हाँ दे दिया भाई, बोल दे दिया अपन। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ? ये अपने किसान भैया खातिर दिया। मैं भी किसान का बेटा हूँ, हरियाणा था यहाँ पर। और अपने सब आड़े जुक्र कहें जो हमारे बड़े नेता किसान नेता वो अपने खून तो चिट्ठी लिखेंगे पीएम तो कहाँ कानून ले ले उल्टे आड़ दुनिया भर के किसान आ रहे हैं सारे देश के। चिट्ठी गनाड़ा सारी रात बेचारे ठंड में, छोटे बच्चे भी हैं, लेडीज भी है, सबको में है, तो उन्हें अपने वहाँ कानून वापस लेने चाहिए। जब एक बार बताओ हम नहीं चाहते वही एक किसान फायदा, हमने जब नहीं फायदा चाहिए तो हम क्यों थोपन ला रहे हमारा वो है। हम पागल आड़े दिन रात पड़े आड़े, ये सारा पंजाब राजस्थान यूपी हरियाणा सब के हमारे आड़े। तो यह चीज़ हम तो यह हाथ जोड़े को विनती है कि इन कानून आना वापिस ले ले अपने वैसा जी, यह चीज़ है। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੂਨਦਾਨ ਤਾਂ ਮਹਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਦੇ।